आपल्या शैक्षणिक गुणवत्तेला नवी भरारी देणारे श्रीराम ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूट ऍडमिशन ओपन फॉर 11th and 12th सायन्स अकॅडमी फॉर IIT मेडिकल NDA and other competitive exam. जयदत्त टॉवर, सांगली रोड, इचलकरंजी. Call 9921004600. Yes. Good morning, friends. In last chapter, we have studied about the thirds. Today, we will start the trigonometry, basic trigonometric functions, its values, how that values came, and what is trigonometry, what is angle. We will learn in this chapter, or if you have learned in your 10th classes, then we will revise the trigonometric formulas. Yes, now we will start from what is trigonometry. So trigonometry is the branch of mathematics which deals with the sides of a triangle, measurements of the side of a triangle, and it is all about the triangles. So we will study trigonometry now. Now first is, what do you mean by angle? First question is, what do you mean by an angle? Means, what is the definition of angle? So angle is the space between the initial ray and the terminal ray, or it is the space occupied by initial ray and terminal ray, or union of different rays, two rays with same initial point. Means what? What do you mean by angle? Angle is a union of two different rays with same initial point. Or another definition is, angle is the space occupied between an initial ray and terminal ray. Yes. What do you mean by angle? Angle is the union of two different rays with same initial point. Suppose this is the initial point O. It is one ray. This is OB, and this is OA. These two are different rays, but starting from single point. Then this whole union is called angle. Or second definition, angle is the space occupied between an initial ray. This is initial ray. And this is terminal ray. Means initial means starting, जिथून start होतो, and terminal means जिथे end होतो. हे आता इकडून आपण वाचताना कसं वाचणार? Angle AOB. This is initial ray, this is terminal ray, and this is angle, the space occupied between two rays is called angle. This is called initial ray, this is called terminal ray. Yes, got the point? What do you mean by angle? Next,
Yes, write down here in the figure. In the figure, OA is initial ray. OA is initial ray, and OB is terminal ray. Yes, OA is initial ray and OB is terminal ray. Yes, and this rotating ray, here we have shown a rotating ray. The rotating ray described an angle AOP, and it is written as angle AOB. Yes. First of all, what is angle? Angle is union of two different rays with same initial point. Next, second definition is angle is the space occupied between initial ray and terminal ray. Yes, both are same definition. Now here OA is initial ray and OB is a terminal ray. Yes, that rotating arrow, this is rotating arrow described an angle AOB, and it is written as angle AOB. Yes, we have seen the notations, we have seen the terminology, and we have seen the definition in that point. Yes, copy that. Okay, I will rub. Next point is positive and negative angle. Yes, angles are of two types. One is positive angle and negative angle. Now, how can you define the angle which is positive or negative? Yes, I will show one figure. Suppose O, A, and B. Next, yes. So, how can you define that angle is positive or negative? Yes, आपल्याला अँगल पॉझिटिव्ह किंवा निगेटिव्ह आहे कसं ओळखणार? तर आपण जो रोटेटिंग रे आहे, if the rotating ray is in the anti-clockwise direction, then the angle is positive.
And here, if the rotating ray is in clockwise direction, then the angle is negative. Yes, here clearly it is written. Yes, if it is initial ray, it is terminal. Yes, these are called hands of the angle. Okay, we can say that initial ray or initial hand, or we can say it as terminal ray or terminal hand. Yes, now this is your rotating ray. हा काय रोटेटिंग रे आहे, यालाच आपण काय म्हणतो, अँगल म्हणतो. कोणताही अँगल, थीटा असू दे, ओ असू दे, काही तुम्ही नाव देऊ शकता अँगलला. पण आता हा अँगल पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे हे कसं ठरवणार? तर जर या रोटेटिंग रेची डायरेक्शन जर अँटी क्लॉकवाईज असेल, रोटेटिंग रेची डायरेक्शन अँटी क्लॉकवाईज असेल, किंवा तो अँगल जर हा OA जो इनिशियल रे आहे तो घड्याळाचा अँटी क्लॉकवाईज म्हणजे काय, घड्याळाचे काटे कसे फिरतात, असे फिरतात, बरोबर. मग याला क्लॉकवाईज म्हणायचं. आणि घड्याळाच्या काट्यांच्या विरुद्ध जी दिशा असते त्याला अँटी क्लॉकवाईज म्हणायचं, बरोबर. घड्याळाच्या काट्यांची जी दिशा असते त्याला क्लॉकवाईज म्हणायचं, आणि घड्याळाच्या काट्यांच्या विरुद्ध जी दिशा असते त्याला अँटी क्लॉकवाईज म्हणायचं. मग अँगल पॉझिटिव्ह कधी असतो, ज्यावेळी हा रोटेटिंग रे किंवा हा इनिशियल रे रोटेट होतो अँटी क्लॉकवाईज. म्हणजे काय, तर इनिशियल रे घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने जर रोटेट होत असेल तर त्याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह अँगल. रोटेटिंग रे is in the anti-clockwise direction, then that angle is called positive. And same, जर रोटेटिंग रे क्लॉकवाईज फिरत असेल, म्हणजे घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने जर तो फिरत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, निगेटिव्ह अँगल. पहिल्यांदा आपण बघितलं अँगलची डेफिनेशन, नंतर बघणार आपण साइन कसं ठरवणार, अँगल पॉझिटिव्ह आहे का निगेटिव्ह आहे हे कसं ठरवणार. तर जर रोटेटिंग रे किंवा इनिशियल रे जर घड्याळाच्या विरुद्ध दिशेने रोटेट करत असेल तर त्या अँगलला आपण पॉझिटिव्ह अँगल म्हणतो. आणि जर इनिशियल रे, हिअर इट इज इनिशियल रे अँड इट इज टर्मिनल रे. इथं काय होते चेक करा, ज्यावेळी इनिशियल रे घड्याळाच्या काट्यांच्या दिशेने फिरतो त्यावेळी त्याला काय म्हणायचं, निगेटिव्ह अँगल म्हणायचं. ओके, हे समजलं असेल. रब करतो. नेक्स्ट आहे क्वाड्रंट. क्वाड्रंट तुम्ही शिकलाय 9वीत असताना, कोऑर्डिनेट जॉमेट्री नावाचा एक चॅप्टर होता, त्यामध्ये क्वाड्रंट ही कॉन्सेप्ट तुम्हाला शिकवलेली आहे. ज्यावेळी आपण ग्राफ बघतो, हा आहे तुमचं एक्स ऍक्सिस आणि हा आहे वाय ऍक्सिस. एक्स ऍक्सिस इकडे आपण एक्स डॅश लिहितो आणि हा वाय ऍक्सिस इथं वाय डॅश लिहितो, बरोबर. मग क्वाड्रंट स्टार्ट होतो इथून, ह्या सेंटरच्या पॉइंटला आपण ओरिजिन म्हणतो. पॉइंट असतो 0 0, म्हणजे एक्स
ची व्हॅल्यू पण 0, y ची व्हॅल्यू पण 0 या पॉइंटला. मग आपण जाताना इकडे कसं जाणार, अँटी क्लॉकवाईज जातो. इथं पण काय होतं, अँटी क्लॉकवाईज जातो. ज्या पॉझिटिव्ह, याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस आणि याला म्हणायचं पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस. कारण इथं सगळ्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येतात, इथं सगळ्या पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू येतात. इकडे काय होतंय, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस आणि पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस, म्हणजे हा क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस, पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस. हा क्वाड्रंट पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिस, निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस. हा थर्ड क्वाड्रंट हा आहे निगेटिव्ह एक्स ऍक्सिस, निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. आणि हा आहे फोर्थ क्वाड्रंट, हा आहे पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस आणि निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस. क्वाड्रंट सुद्धा मोजताना आपण काय करतो, अँटी क्लॉकवाईज जातो. हा आहे फर्स्ट क्वाड्रंट, हा आहे सेकंड क्वाड्रंट. क्वाड्रंट लिहिताना आपण नेहमी रोमन साइन्स वापरायचे असतात. हा आहे थर्ड क्वाड्रंट आणि हा आहे फोर्थ क्वाड्रंट. आता फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये एक्स इज पॉझिटिव्ह, म्हणजे एक्स ऍक्सिस वर जेवढ्या संख्या असतात, सपोज एक्स वाय हा पॉइंट आपण घेतला, तर कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स ऍक्सिस आर पॉझिटिव्ह अँड वाय इज ऑल्सो पॉझिटिव्ह. सेकंड क्वाड्रंट मध्ये ओनली वाय इज पॉझिटिव्ह, एक्स ऍक्सिस इज निगेटिव्ह. एक्स इज निगेटिव्ह, वाय इज पॉझिटिव्ह. तुम्हाला माहित असेल, सगळं तुम्ही नववीत शिकलाय. आता इकडं थर्ड क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही निगेटिव्ह असतात. एक्स इज ऑल्सो निगेटिव्ह अँड वाय इज ऑल्सो निगेटिव्ह. Next is fourth quadrant. It is x is positive and y is negative. Yes, सगळं समजलं. फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये दोन्ही पॉझिटिव्ह, सेकंड मध्ये एक्स इज निगेटिव्ह, वाय इज पॉझिटिव्ह. लिहिताना आपण पॉइंट कोणताही लिहिताना एक्स वाय, पहिल्यांदा एक्स ऍक्सिस घेतो, नंतर वाय ऍक्सिस घेतो. बरोबर, पॉइंट कोणताही लिहिताना पहिल्यांदा एक्स ऍक्सिस घेतो, नंतर वाय ऍक्सिस घेतो. जर एक्स कोऑर्डिनेट पण पॉझिटिव्ह असेल, वाय कोऑर्डिनेट पण पॉझिटिव्ह असेल, तर तो पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये लाय करतो. नेक्स्ट, जर एक्स निगेटिव्ह असेल, वाय पॉझिटिव्ह असेल, तर तो सेकंड मध्ये असतो. नंतर दोन्ही निगेटिव्ह असतील तर थर्ड मध्ये असतो. आणि एक्स पॉझिटिव्ह असेल, वाय निगेटिव्ह असेल, तर तो फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये असतो. येस, हे लिहून घ्या. आता अँगल जर बघायला गेलं तर हा इनिशियल रे, समजा एक पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस इज इनिशियल रे, देन फर्स्ट क्वाड्रंट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्री. येस, फर्स्ट क्वाड्रंट इज 0 डिग्री टू 90 डिग्रीज. बघा तिथं राईट अँगल तयार होतो. फर्स्ट क्वाड्रंट इज 0 टू 90. सेकंड क्वाड्रंट इज, आता इथं 90 तयार झालाय, 90 टू 180. सेकंड क्वाड्रंट इज 90 डिग्री टू 180 डिग्री. थर्ड क्वाड्रंट इज 180 डिग्री टू 270 डिग्री. Third quadrant is 180 degree to 370 degree, and fourth quadrant is 270 degree to 360 degree. Yes, this complete one rotation is of 360 degree. Barabar, a complete one rotation of an angle is of 360 degree. Yes, write down it, copy that. Yes, we'll rub this. You know about quadrants now.
You have learned in class 9th also, coordinate geometry. So simple. Next is system of measurement of angles. We have seen the angles, but how to measure it? System of measurement of angle. Yes, first type is sexagesimal system. First type is sexagesimal system. Sexagesimal system. Yes, first type is sexagesimal system. First of all know that एक राइट अँगल जो असतो तो असतो 90 डिग्रीचा. One right angle is of 90 degrees. One right angle is equal to what? 90 degrees. So first we will divide this 90 degrees. Yes, first we will divide the 90 degrees. So one right angle is 90 degrees. Now 1 degree is what? 1 degree is what? 60 minutes. That dash is called 60 minutes. Yes, one right angle is equal to 90 degrees. मग डिग्री म्हणजे काय? तर 1 डिग्री म्हणजे काय? 60 मिनिट्स. या मिनिट्सला आपण डॅश मध्ये नोटेशन दाखवतो. नेक्स्ट, आता 1 मिनिट म्हणजे काय? 1 minute is equal to 60 seconds. 60 seconds. Yes, very simple. First of all, one right angle is equal to 90 degree. Now here is new word is degree. Therefore, 1 degree is what? 60 minutes. So minutes here. So 1 minute is equal to 60 seconds. Yes. Now so we will show here one full revolution. I have shown you in last diagram. One full rotation is of 360 degrees. बरोबर. मगाशी तुम्हाला जे दाखवलं क्वाड्रंट मध्ये हा 90, मग हा सेकंड क्वाड्रंट सुद्धा 90, थर्ड क्वाड्रंट ऑल्सो 90 and fourth quadrant is 90. So 90, 180, 270 and 360 म्हणजे one full revolution is of 360 degree. Therefore one full revolution of an angle is of 360 degrees. 360 degree, बरोबर. Therefore one revolution is equal to 360 degrees. Yes, मगाशी आपण जे बघितलं, therefore 1 degree is equal to 60 minutes. 60 minutes. Next is 1 minute is equal to 60 seconds. This system of degree is called sexagesimal system. Yes,
डिग्री मध्ये आपण ज्यावेळी अँगल मोजतो त्यावेळी म्हणायचं सेक्साडेसिमल सिस्टीम. नेक्स्ट type of measurement of angle is radian measure. Next type is radian measure. Yes, write down it. Take a screenshot. Next type is radian measure. Yes. Second type, radian measure. Third type is also there, but it is not useful for us because we not use the method of measuring the angle. Yes, we will see only two types of measurements of angles. One is degree measure or sexagesimal measure, and second is radian measure, or it is called circular measure. Circular. Yes. Now how to define it? Yes, write down. It is the angle. It is the angle subtended at the center of a circle. It is the angle subtended at the center of the circle. Yes, it is the angle subtended at the center of a circle by an arc whose length is equal to the radius. By an arc whose length is equal to the radius of a circle, then the angle is called 1 radian. Then the angle is of 1 radian. Means what? I will show you diagrammatically what the definition is saying. Suppose this is a circle. Suppose this is radius r. Now this is center O, AOB. That is, now this is an arc. AOB is an arc. If that length is equal to length of AOB, length of arc, AOB is equal to radius of the circle. What is that? Radius is given r. मग यावेळी इथं जो अँगल तयार होतो त्या अँगलला आपण काय म्हणायचं? रेडियन म्हणायचं. 1 radian is what? It is the angle subtended at the center. Angle subtended at the center. इथं अँगल सेंटरला तयार झालेला आहे. कोणाकोच्या मध्ये? तर आर्कच्या मध्ये तयार झालेला आहे. सेंटर अँड आर्क त्याच्यामध्ये हा जो अँगल तयार झालेला आहे. पण कंडिशन काय आहे? त्या आर्कची लेंथ आणि रेडियसची लेंथ जर इक्वल असतील तर तो अँगल 1 रॅडियनचा असतो. समजली डेफिनेशन? काय म्हणतंय की
इट इज द अँगल सबटेंडेड ऍट द सेंटर, म्हणजे अँगल सेंटरला तयार व्हायला पाहिजे. आता अँगल कशापासून तयार झाला पाहिजे, तर अँगल तयार झाला पाहिजे आर्क पासून, आणि आर्कची लेंथ ही त्या सर्कलच्या रेडियस इतकी असेल तर तो अँगल 1 रेडियन म्हणला जातो. बरोबर, ते लिहिलेलं आहे द अँगल इज ऑफ 1 रेडियन. सो दिस इज कॉल्ड रेडियन मेजर. और आपण सर्कल पासून ते डिराईव्ह केलेलं आहे किंवा सर्कल पासून डिफाईन केलेलं आहे, त्यामुळे याला सर्क्युलर सिस्टम सुद्धा म्हणलं जातं. येस, त्याच्यात काही डाऊट नसणार. नाऊ डिग्रीला आपण डोक्यावर 0 लिहित होतो. डिग्रीला आपण डोक्यावर 0 लिहित होतो. मग रॅडियनला काय लिहिणार? रॅडियनला आपण लिहिणार 1 रेडियन is denoted by 1, डोक्यावर आपण C लिहायचा. रेडियनला काय लिहिणार? स्मॉल c, 1/c. 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय स्मॉल c. डिग्री कसं डिनोट करतो आपण? डोक्यावर 0 काढतो, 1/0. तो 0 आपण म्हणत नाही, त्याला डिग्री म्हणतो. ओके, नेक्स्ट इथं काय करतो? 1 रेडियन इज डिनोटेड बाय 1/c. इथं c म्हणायचं नाही, त्याला म्हणायचं 1 रेडियन, त्याला म्हणायचं 1 रेडियन, त्याला म्हणायचं 1 डिग्री. ओके, रब करतो. Next, relation between sexagesimal and circular system. Relation between sexagesimal and circular system. तर सेक्साजेसिमल सिस्टीम आणि सर्क्युलर सिस्टीम मध्ये रिलेशन काय असतं ते आपण आता बघणार आहोत. सो सेक्साजेसिमल म्हणजे काय? डिग्री सिस्टीम. सर्क्युलर म्हणजे काय? रेडियन सिस्टीम. यस, सेक्साजेसिमल म्हणजे काय? डिग्री सिस्टीम अँड रेडियन सिस्टीम. सो रिलेशन बघा, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल. पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स. म्हणजेच काय? पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू राइट एंगल म्हणजेच काय? 90 डिग्री. म्हणजेच काय? पाई रेडियन म्हणजेच काय? 180 डिग्री. बरोबर, पाई रेडियन म्हणजेच काय? 180 डिग्री. मीन्स व्हॉट? मग आपल्याला 1 रेडियन म्हणजे कसं करणार येतो? 1 रेडियन म्हणजे काय? इथं आपल्याला 1 पाहिजे, दोघांना आपण पाय ने डिवाइड करणार, म्हणजे काय? 180 डिग्री बाय पाय. येस, 1 रेडियन म्हणजे काय? 180 डिग्री बाय पाय. येस, नाऊ दोन्हीकडे लिहून घेतो. पाय रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. मग आपल्याला 1 डिग्रीची व्हॅल्यू पाहिजे, मग काय करणार? इकडे पण 180 डिवाइड करणार, तिकडे पण 180 डिवाइड करणार, म्हणजे काय? पाई रेडियन अपॉन 180 इज इक्वल टू 1 डिग्री.
So this is the relation between hexadecimal and circular system. हे मी तुम्हाला सांगतो. पाय रेडियन म्हणजे 180 डिग्री. ओके, मग आपल्याला इथं 1 रेडियन पाहिजे म्हणजे पायनं डिवाइड करायचं. इकडं पायनं डिवाइड केलं म्हणल्यावर इकडे सुद्धा आपल्याला पायनं डिवाइड करायला लागणार. पाय पाय गेट कॅन्सल, इथं राहिला 1 रेडियन which is equal to 180 degree by pi. Yes, understood this relation. Next here also same, pi radian is equal to 180 degree. We want 1 degree, therefore we divide both sides by 180. So 180 gets cancelled. 1 degree is equal to pi radian upon 180. Yes, 1 degree 180. Yes, how that relation came is explained here. Yes, you got the relation in hexadecimal and circular system. What is that? 1 radian is equal to 180 by pi degree and 1 degree is equal to pi by 180 radian. So we can convert the angle from radian to degree and degree to radian. Yes, by this relation. Yes, write down it. Very basic relation and we need it for further calculation. So don't forget these two relations. Very important relation. This so basic and very useful for whole trigonometry. You should use pi and degree. आपण 10वीत असताना फक्त डिग्री बघितलेलं होतं, पाय आपल्याला माहित नव्हतं किंवा रेडियन आपल्याला माहित नव्हतं. पण 11वी आणि 12वी मध्ये किंवा इथून पुढे इंजिनिअरिंगला सुद्धा तुम्ही रेडियन मेजर जास्तीत जास्त वापरणार आहात. येस, रब करतो, लिहून घ्या. येस, 10वीत आपण ट्रिग्नोमेट्रीचे फॉर्म बघितले होते. येस, नाऊ कन्वर्ट कसं करायचं बघा. एक टेबल देतो, रेडियन डिग्री. Yes, first of all, first 0 घेत नाही आपण, 0 तो सगळं 0 येणार. पहिला जो आहे 30 डिग्री. येस, 30 डिग्री. 30 डिग्रीला रेडियन मध्ये कसं कन्वर्ट करणार, तर आपण 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हॉट, 1 डिग्री इज इक्वल टू काय बघितलेलं आपण, बरोबर. रिलेशन काय बघितलेलं आपण, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180, पाई रेडियन बाय 180, बरोबर का. येस, नेक्स्ट आता इथं दिलंय का आपल्याला, आणि पाय 1 रेडियन इज इक्वल टू काय बघितलेलं, 180 बाय पाय, 180 बाय पाय. सो आपल्याला काढायचं काय, दिले डिग्री मध्ये आणि आपल्याला काढायचं आहे रेडियन. इथं बघा 1 रेडियन 1 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 180. आपल्याला दिले किती, 30, म्हणजे काय 30 डिग्री इंटू 1 इज इक्वल टू पाय बाय 180. इकडे आपण 30 ने मल्टिप्लाय केलंय, त्यामुळे तिकडे सुद्धा काय करणार, 30 ने मल्टिप्लाय करणार. ओके, मग 30
6 जा 180. therefore काय आलं पाय बाय 6. ओके 30 डिग्री म्हणजे what पाय बाय 6 रेडियन. 30 डिग्री म्हणजे काय पाय बाय 6 रेडियन. नेक्स्ट इज 45 डिग्री. नेक्स्ट इज 45 डिग्री. yes 45 डिग्री सेम कन्वर्ट करायचं. 1 डिग्री इज इक्वल टू पाय बाय 180. yes आपल्याला काय 45 काढायचं आहे. 45 इंटू 1 डिग्री. इकडे 45 ने मल्टिप्लाय केलंय त्या साईडला सुद्धा आपल्याला 45 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार. 45 नेक्स्ट डिवाइड करा. 45 म्हणजे काय 1 4 जा 90 च्या मल्टिपल मध्ये येतो. येस 1 4 जा बरोबर. तर काय आलं हे पाय बाय 4. 45 डिग्री म्हणजे काय पाय बाय 4 रेडियन. नेक्स्ट इज व्हॉट 60 डिग्री. 60 डिग्री सेम. degree is equal to what means 60 into 1 डिग्री. इकडे 60 ने मल्टिप्लाय केले म्हणल्यावर तिकडे सुद्धा आपल्याला काय करायला लागणार 60 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार. हे 1 जा हे 3 जा 60 डिग्री इज इक्वल टू व्हॉट पाय बाय 3 रेडियन. लिहा पाय बाय 3 रेडियन. नेक्स्ट इज व्हॉट 90 डिग्री. सेम 1 degree is equal to pi by 180. so 90 into 1 degree is equal to pi by 180. इकडे 90 ने मल्टिप्लाय केलंय त्यामुळे तिकडे सुद्धा काय करणार 90 ने मल्टिप्लाय करणार. डिवाइड केल्यावर काय येणार 90 1 जा 280. therefore pi by 2 90 degree is equal to pi by 2 radian. yes तर काय येणार pi by 2 radian. So simple formula is there. You can convert degree into radian or radian into degree. Simple formula is there. So write down this table. We need this table. Yes, we will see another example. Suppose pi radian म्हणजे आपल्याला माहित आहे 180 डिग्री. नेक्स्ट आपण बघणार रेडियन मधलं थोडं बघू. एक एक्झाम्पल 3 पाय बाय 2 रेडियन. 3 पाय बाय 2 रेडियन दिलेला आहे. डिग्री मध्ये कसं कन्वर्ट करणार. सो आपण बघितलेलं की 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाय पाय. ओके 1 radian is equal to 180 by pi. So आता 3 पाय बाय 2 रेडियन दिले म्हणजे इथं काय करायला लागणार 3 पाय बाय 2 ने मल्टिप्लाय करायला लागणार. ओके इकडे मल्टिप्लाय केले म्हणल्यावर इकडे सुद्धा आपल्याला मल्टिप्लाय करायला लागणार. 3 पाय बाय 2. येस पाय पाय एकमेकाला कॅन्सल. 2 ने इकडं 90 डिग्री येणार. राहिलं काय 90 डिग्री इंटू 3 that is 270 डिग्री. so 3 pi by 2 radian means what 270 degrees. so simple 3 pi by 2 is 270 degrees. write down. Next is what last that is 2 pi. so 2 pi ची व्हॅल्यू कसं करणार इथं आपल्याला आलंय pi radian is equal to 180 degree. therefore 2 pi radian is equal to
180 into 2, 180 into 2, 360 degree. Therefore, 2 pi is equal to 360 degrees. 2 pi radian is equal to 360 degrees. Yes, write down very basic formulas. Don't forget these relations. Very useful. आपल्याला 2 वर्ष नाही, कंप्लीट इंजिनिअरिंगला सुद्धा मॅथमॅटिक्स मध्ये हेच फॉर्म्युले ट्रिग्नोमेट्री साठी वापरायचे आहेत. सो बेसिक फॉर्म्युला आहेत, हे विसरायचं नाही. येस. So in today's lecture, we have seen the definition of angle. Next is positive or negative angle. Next is types of measurements of angle. One is sexagesimal, means degree measure. Next is circular system. Yes. We have seen the relation between sexagesimal and circular system, and we have seen how to convert degree into radian and radian into degree. So we will stop today's lecture here. In next lecture, we will define some trigonometric ratios and some trigonometric identities. Yes, goodbye.